السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کے بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ میرا نام ارشدہ عارف انصاری ہے اور سب مجھے زوجات محمد عارف اس نام سے جانتے ہیں۔ میں جدہ سعودی عربیہ میں رہتی ہوں اپنے فیملی کے ساتھ الحمدللہ۔ آج کے اس سیشن میں اور میری ٹیم آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے ہم سب کو آج یہاں اکٹھا کیا ہے، اور دارالارقم کی پریزیڈنٹ استاذہ سارہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا۔ الحمدللہ میں دارالارقم سے اگست 2013 سے جڑی ہوئی ہوں۔ تب سے آج تک نہ میں نے دارالارقم کو چھوڑا اور نہ دارالارقم نے مجھے چھوڑا۔ الحمدللہ دارالارقم نے مجھے الاؤ ہی نہیں کیا میں دارالارقم کو چھوڑ کے جاؤں۔ الحمدللہ بائی پروفیشن میں فارماسیوٹیکل ریسرچ سائنٹسٹ ہوں اور آئی پی آر پیٹنٹ اسپیشلسٹ ہوں، اور میرا ایجوکیشن ہے ماسٹرز ان آرگینک کیمسٹری، ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنس اور مینجمنٹ ان انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس اینڈ پیٹنٹس لا۔ دارالارقم سے میں نے تعلیم القرآن کمپلیٹ کیا ہے الحمدللہ، اور بہت سارے اسلامک کورسز کمپلیٹ کیے ہیں۔ آج میں تعلیم القرآن لیول کی ٹیم لیڈر ہوں اور دارالارقم سے شائع ہونے والے ویڈیوز کی ویڈیو ایڈیٹر ہوں اور پروف ریڈنگ ٹیم کی ایک ممبر ہوں، اور فی الوقت میں پروفیٹک اسلامک میڈیسن اور ہجامہ تھراپی کی ایک اسٹوڈنٹ ہوں الحمدللہ۔ استاذہ سارہ دارالارقم کی پریزیڈنٹ، اونر اور فاؤنڈر ہے اور سرٹیفائیڈ لائف کوچ ہے جو دن رات سیلف لیس کام کرتی ہے to strengthen the connection between Allah subhanahu wa ta'ala and every Muslim person, and especially Ummat Muslima through correct and authentic Islamic knowledge۔ جیسا کہ آپ سب اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ دنیاوی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دینی ایجوکیشن میں بھی انہوں نے مہارت حاصل کی ہے ماشاءاللہ۔ وومن امپاورمنٹ کے آج کے اس دور میں استاذہ سارہ ایک بہترین اگزامپل ہے پورے امت مسلمہ کے لیے۔ دارالارقم ہے کیا؟ یہ کس طرح سے کام کرتی ہے؟ چلیے میں آپ کو اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ دارالارقم کی خود کی ایک اپنی ٹیم ہے جو استاذہ سارہ نے بہت ہی جانچ پرکھ کے تیار کی ہے، اور ہیروں کو جس طرح سے تراشا جاتا ہے اسی طرح سے استاذہ نے اپنی پوری ٹیم کو تراشا ہے تاکہ وہ ڈائمنڈ کی طرح یونیک ہو ماشاءاللہ۔ دارالارقم کا ایک خود کا سٹاف ہے جو پڑھاتا ہے، اور ایک نان ٹیچنگ سٹاف ہے جو باقی سارے کاموں کا خیال رکھتا ہے، جیسے کہ پوسٹنگ ہے، ریکارڈنگ ہے، اور بہت سارے والنٹیئرز ہیں۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتانا چاہوں گی کہ دارالارقم یہ کسی بھی جماعت سے، گروپ سے، انسٹیٹیوٹ سے یا کسی بھی آرگنائزیشن سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ دارالارقم ایک انڈیپینڈنٹ آن لائن اکیڈمی ہے، اور دارالارقم صرف اور صرف قرآن اور سنت کو فالو کرتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث کو پرفیکٹلی فالو کرتے ہوئے دارالارقم اکیڈمی کام کرتی ہے الحمدللہ۔ سلائیڈ پہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ دارالارقم کی ویب سائٹ ہے darul-arqam.thinkfic.com، اور دارالارقم کا اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے www.youtube.com/darul-arqam-online۔ یہاں آپ آل کورسز دیکھ سکتے، دیکھیں میں نے راؤنڈ ریڈ کلر کا ایک راؤنڈ یہ کیا ہوا، تو دارالارقم کے ہوم پیج پر آپ جب جائیں گے اور آل کورسز پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھ پائیں گے کہ یہاں پہ ایک سے بڑھ کر ایک کورسز کی ریل ہے۔ قرآنک اور اسلامک کورسز کے ساتھ ساتھ سیلف ڈیولپمنٹ کورسز کی بھی ایک سیریز ہے، جس میں اویکن مسلمہ ایک بہت ہی بہترین کورس ہے، اسپیشلی امت مسلمہ کے لیے بہت ہی بہترین کورس ہے۔
4 दिन का सेशन है और अवेकन मुस्लिमा का ही एडवांस कोर्स है एनलाइटेंड मुस्लिमा, जो कि 22 अक्टूबर से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह ताला। उसके एडमिशन अभी ओपन है, तो आप उसके एडमिशन के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वॉलंटियर्स प्लीज अपनी व्हाट्सएप लिंक चैट बॉक्स में पोस्ट कीजिए और कांटेक्ट नंबर्स भी पोस्ट कीजिए। सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज में डिस्कवरिंग योर सेल्फ, बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेरेंट, चूज द राइट पाथ, ये सब भी कोर्सेज है। उसके साथ साथ नेचुरल हीलिंग के कोर्सेज भी है, जैसे कि सुन्ना हेल्थ एंड डाइट, सुन्ना फूड, तिब्ब नबी। इसके जरिए से हम सुन्नत तरीके से अपनी जिंदगी को आसान और सेहतमंद बना सकते हैं इंशाल्लाह। अब हम देखते हैं कि दारुल अरकम में तालीमुल कुरान किस तरह से लिया जाता है, किस तरह से तालीमुल कुरान का एडमिशन होने के बाद आपको डिप्लोमा तक कैसे पहुंचेंगे, वो हम देख लेते हैं। तालीमुल कुरान में दारुल अरकम से जो तालीमुल कुरान की पढ़ाई ली जा रही है, उसमें बेसिकली 2 पार्ट्स है। एक है तालीमुल कुरान और एक है तफसीरुल कुरान। दोनों में डिफरेंस क्या है? तालीमुल कुरान में मींस डिप्लोमा इन तालीमुल कुरान में तफसीर और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन लिया जाएगा, मतलब तर्जुमा। मैं फिर से कहती हूँ कि डिप्लोमा इन तालीमुल कुरान में तफसीर, कंप्लीट तफसीर और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन लिया जाता है, और तफसीर इब्न कसीर के बेस्ट होती है, और डिप्लोमा इन तफसीरुल कुरान में सिर्फ और सिर्फ तफसीर ली जाती है। दोनों की फीस इंडियन रुपीज 5500 है फॉर ईच लेवल। अब ये ईच लेवल क्या है? स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि तालीमुल कुरान और तफसीरुल कुरान को हमने 6 लेवल्स में डिवाइड किया है। हर 5 जूज की एक लेवल, जूज 1 to 5 लेवल 1, जूज 6 to 10 लेवल 2, जूज 11 to 15 लेवल 3, जूज 16 to 20 लेवल 4, जूज 21 to 25 लेवल 5 और जूज 26 to 30 लेवल 6। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इस प्रोसेस को, मतलब अभी आप सबको थोड़ा सा टेंशन आया होगा कि या कंफ्यूजन हुआ होगा, डाउट्स आए होंगे कि 6 लेवल से कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन तो हो गया। तो इस प्रोसेस को चलिए थोड़ा आसान कर देते हैं, और आसानी से समझने के लिए मैं आज मेरे लेवल 4 के टीम मेंबर्स को यहाँ जो मौजूद है उनको 1 by 1 बुलाऊंगी, तो वो आपके लिए ये प्रोसेस आसान कर देंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले मैं नादिया तबस्सुम को बुलाना चाहूंगी। सिस्टर नादिया, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नादिया तबस्सुम है। मैं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में रहती हूँ। आई एम परसुइंग MBA एंड ए टीचर बाय प्रोफेशन। आज का मेरा टॉपिक है इल्म की अहमियत, द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज। इल्म की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में, द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज इन द लाइट ऑफ कुरान एंड हदीस। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म वालों की अपनी किताब में बहुत तारीफ की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की इतनी फजीलतें बयान की है कि चंद बातें, फ्यू पॉइंट्स आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी। अब इस इल्म के लफ्ज में क्या क्या मायने हैं समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर दीनी इल्म और दुनियावी इल्म दोनों शामिल हैं। शरई इल्म एंड कौनी इल्म, रिलीजियस नॉलेज एंड यूनिवर्सल नॉलेज, बोथ आर इंक्लूडेड। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही जो नाजिल हुई, हमारे प्यारे नबी पर पहली वही जो नाजिल हुई वो है सूरह अलक की इब्तिदाई आयत, इक्रा बिस्मि रब्बिकल लजी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पे पहली वही जो आई वो ये नहीं आई कि नमाज कायम करो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो, अच्छाई का हुक्म दो, तहज्जुद तुम पर फर्ज की गई है, शादियां तुम पर फर्ज की गई है, विरासत ऐसे तकसीम करो, लड़कों का हक, लड़कियों का हक, पर्दे का हुक्म, ये कुछ भी नाजिल नहीं हुआ। हत्ता कि अल्लाह ने ये भी नहीं कहा कि अल्लाह एक है। अपनी वहदानियत अल्लाह बयान नहीं कर रहे, बस कह रहे हैं इक्रा बिस्मि रब्बिकल लजी खलक, बस पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। नॉलेज गेन करो, इल्म हासिल करो उस रब का जिसने तुम्हें पैदा किया।
तो जिस कौम को पहला हुक्म पढ़ने का आया हो वो कैसे जाहिल रहती है, कैसे अपने आप को जाहिल रखती है और कैसे अपनी औलाद को और अपनी नस्लों को जाहिल रखती है। यहाँ से पता चल रहा है कि इल्म की क्या फजीलत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जो सहाबा इकराम थे, सलफ थे, वो और उनकी आने वाली नस्लों ने बस इक्रा बिस्मि रब्बिकल लजी खलक, हर इल्म को जज्ब कर गए, हर इल्म को पी गए, अपने रब का नाम लिया और इल्म हासिल कर गए, चाहे फिर वो शरई इल्म होता था या दुनियावी इल्म होता था, बिना फर्क किए, विदाउट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द रिलीजियस नॉलेज एंड वर्ल्डली नॉलेज। बस रब का नाम लेके हर उलूम, हर नॉलेज को पढ़ लेते और महारत हासिल की, माहिर बन गए। दे बिकेम एक्सपर्टीज। सूरह फातिर, सूरह नंबर 35 आयत 28 में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह से हकीकतन वही लोग डरते हैं जो इल्म रखते हैं उसके ताल्लुक से। अल्लाह से हकीकतन वही लोग डरते हैं जो इल्म रखते हैं उसके ताल्लुक से, उसके जात के ताल्लुक से, उसकी सिफात के ताल्लुक से और उसके अहकामात के ताल्लुक से। आज के दिन हम लोग नहीं जानते कि अल्लाह ने हमें क्या दिया, ना हम जानते उसने हमें क्या दिया, ना जानते उसने हमारे लिए क्या किया, ना जानते वो हमसे क्या चाहता है, ना जानते उस रब ने क्या हुक्म दिया हमें। बस जिंदगी हम गुजारते चले जा रहे हैं, तो कहाँ से अल्लाह का डर और तकवा आएगा। इसलिए हम आज बेवकूफ हो चुके हैं, ढालने से गुनाह करते जा रहे हैं, क्योंकि इल्म बुनियादी चीज है, वही चली गई हमारे पास से। नॉलेज इज द बेडरॉक अपॉन विच ट्रू सक्सेस इज बिल्ट, द अनशेकेबल पिलर दैट नो वन कैन टेक फ्रॉम यू। द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस इज नॉलेज। सूरह जुमर आयत नंबर 9 अल्लाह फरमाते हैं कि ए नबी, वो लोग जो इल्म रखते हैं और इल्म नहीं रखते, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या दिन और रात बराबर हो सकते हैं? क्या हक और बातिल बराबर हो सकते हैं? अच्छाई और बुराई क्या दो बराबर हो सकते हैं? उसी तरह इल्म वाले और बगैर इल्म दोनों बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि इल्म वालों की फजीलत है अल्लाह के पास और इल्म वालों के दर्जे है अल्लाह के पास। आज उम्मत को ऐसे लोगों की जरूरत है जो दीन में भी महारत रखते हों और दुनियावी इल्म में भी महारत रखते हों। इल्म नफा ही नफा देता है, फायदा ही फायदा देता है, इल्म का कभी कोई नुकसान नहीं। खर्च कीजिए इसके ऊपर, अगर पैसे लगते हों खूब माल लुटाइए, क्योंकि ये जायज जगह है जहां पे माल लुटा सकते। दीन को समझिए, जानिए और खूब इसका इल्म हासिल कीजिए। जहां दीन में महारत हम हासिल करें, वही दुनिया में भी महारत हासिल करें, दोनों तरफ से कोई हमें धोखा ना दे सके। लास्ट में यही बात से मैं अपना बयान एंड करूंगी कि अगर हम दुनियावी इल्म हासिल करेंगे तो हमें कोई दुनिया में गुमराह ना कर सकेगा, और उखरवी इल्म हासिल करेंगे तो हमें कोई आखिरत में गुमराह ना कर सकेगा। इस दुआ से मैं अपना बयान एंड करती हूँ कि अल्लाह में कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नादिया, आपने इस बेहतरीन अंदाज में हम सबको इल्म की अहमियत बताई कि दुनियावी इल्म के साथ साथ दीनी इल्म क्यों जरूरी है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने हमें अल्लाह की इबादत के लिए बनाया है, तो हम ये कैसे भूल सकते हैं। तो दुनियावी इल्म के साथ साथ दीनी इल्म भी जरूरी है। तो अभी सिस्टर आसिया हमें बताएंगी कि कुरान के इल्म की क्या अहमियत है। अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया है, तो कुरान के इल्म की क्या अहमियत है। सिस्टर आसिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आसिया हुसैन है। मैं रियाद सऊदी अरेबिया में रहती हूँ। मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एमकॉम है। मैं लेवल 4 की स्टूडेंट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 15 जुज़ हो गए। आज का मेरा टॉपिक है कुरान का इल्म। सूरह तकवीर आया 26। एक 2 सेकंड के लिए सोचिए, आंख बंद करके, मेरी जिंदगी का मिशन क्या है, मेरा अमल क्या है, जो भी हम कर रहे हैं सही है या गलत, उसको जानने का क्या तरीका है, जो मेरा मकसद है सही है या गलत। फिर सूरह ताहा आया 123। जो कोई पैरवी करेगा मेरी हिदायत यानी अल्लाह ताला की हिदायत की, तो ना वो गुमराह होगा ना बदबख्ती में मुब्तला होगा। अल्लाह ताला की हिदायत किस चीज में आई है? कुरान के जरिए आई है। जो कुरान की पैरवी करेगा वो गुमराह नहीं होगा,
اگر ہم قرآن کو پکڑ لیں گے تو ہم صحیح کریں گے، کیونکہ ہم قرآن کی روشنی میں کریں گے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ غم، ڈپریشن، کنفیوژن، یہ ساری چیزوں میں مبتلا ہے۔ ان ساری چیزوں کا علاج قرآن ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہدایت، گائیڈنس فار لائف، اللہ کا کلام۔ قرآن کتنی امپورٹنٹ ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن کی امپورٹنس اس رات کی امپورٹنس سے سمجھایا گیا ہے۔ پھر سورہ حشر آیت 21، اگر نازل کرتے قرآن کو پہاڑ پر تو وہ دب گیا ہوتا، پھٹ گیا ہوتا اللہ کے ڈر سے۔ تو کیا ہمارے اوپر قرآن کا یہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ اگر سمجھ کر پڑھتے تو ڈیفینیٹلی وہ اثر ہمارے اوپر ہوگا۔ پھر سورہ زمر آیت 23، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، پڑھنے والے ڈرتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے جسم اور دل نرم ہو کر ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ ایسا اثر قرآن پڑھنے پر ہوتا ہے۔ ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے قرآن پڑھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آتے تھے۔ 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوئی۔ ہر چیز، لینگویج، سٹائل اتنا پیارا کہ آپ امیزڈ ہو جائیں گے۔ آخرت میں ہمارا ساتھ کون دے گا؟ ایک حد تک ڈگریز کام آئیں گے، قرآن کا علم ہے جو آخرت میں کام آئے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گی۔ کسی کی سفارش پر بھروسہ مت کریے سوائے قرآن کے۔ کیا آپ لوگ کو معلوم ہے قرآن ہمارے خلاف بھی گواہی دے سکتی؟ قرآن کو لپیٹ کر کارنر میں رکھا جاتا ہے۔ کبھی کبھار ڈسٹنگ ہو تو ڈسٹ صاف کر دی جاتی ہے، یا پھر سال میں ایک دفعہ رمضان کے مہینے میں پڑھ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، قیامت کے دن قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گی یا تمہارے خلاف۔ قرآن پڑھنے والوں کے اللہ درجات کو بلند کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم قرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہے جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک بیسٹ ہے۔ دنیا کی پوزیشنز ٹیمپرری ہے۔ قرآن کو پڑھنے سے دل کی جتنی بیماریاں ہیں، جیسے نفاق، حسد، بغض، لالچ، شک و شبہ، ڈپریشن، سب ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر سورہ یونس آیا 57، قرآن میں شفا ہے تمہارے سینوں کے لیے۔ تو کیا ہم سب نہیں چاہیں گے کہ ہمارے دلوں شفا ملے؟ آج سے ہم ہر دن کچھ وقت قرآن کے لیے نکالیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ آسیہ، اتنے بہترین انداز میں ہمیں آپ نے قرآن کی اہمیت بتائی کہ قرآن کا علم کیوں ضروری ہے۔ اب قرآن کا علم کیوں ضروری ہے یہ تو پتہ چل گیا ہمیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ قرآن کو پڑھا کیسے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربک لینگویج میں نازل کیا، تو کیا ہم عربک لینگویج ہمیں نہیں آتی اس لیے ہم اسے ایسے ہی پڑھیں گے؟ جیسے کہ کسی بچے کو اگر فرینچ یا جرمن لینگویج نہیں آ رہی ہے، لیکن ٹیچر نے پڑھایا اس لیے وہ بچہ پڑھ رہا ہے، لیکن کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کون سی لینگویج پڑھ رہا ہے اور اس کا میننگ کیا ہے، تو کیا ہم عربک لینگویج کو بھی اتنے لائٹلی لیں گے؟ نہیں لے سکتے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ تو چلیے سسٹر ستارہ النساء خان سے جان لیتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنا کیسے ہے، کیسے سمجھنا ہے۔ ستارہ باجی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ستارہ خان ہے، میں لیول 4 کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرے 15 جوز کمپلیٹ ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ میں نے SSC تک تعلیم حاصل کی ہے۔ میں ایک ہاؤس وائف ہوں۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور میں اور تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی لیکن نہیں کر سکی، لیکن میں اب وہ کمی دارالارقم کے ذریعے پورا کر رہی ہوں الحمدللہ۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، میں نانی دادی بن چکی ہوں، پھر بھی میری یہ چاہت ہے کہ میں قرآن کا علم زیادہ سے زیادہ حاصل کروں اور اپنی نیکسٹ جنریشن کو اس سے فائدہ پہنچاؤں انشاءاللہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا۔
तालीमुल कुरान एक बेहतरीन जरिया है कुरान को समझने का। कुरान अल्लाह का कलाम है, ये हिदायत के लिए आया है। इसका एक हुर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां हैं, लेकिन इसको समझ कर पढ़ने का बहुत बड़ा अज्र है। जब तक हम इसको समझ कर नहीं पढ़ेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं। तौहीद, ईमान, अकीदा, हलाल, हराम, शिर्क, बिदअत, इन सब में फर्क समझाने वाली किताब कुरान है। कुरान मजीद दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अफसोस, यही किताब सबसे ज्यादा कम समझकर पढ़ी जाती है। कुरान समझकर पढ़ने का एक फायदा ये भी होता है कि हमारा नमाज में ध्यान नहीं भटकता है, क्योंकि हम जो पढ़ेंगे उसका मानी जब हमको पता चलेगा, हमको समझ में आएगा कि हम अल्लाह से क्या कह रहे हैं। नमाज में भी खुशू खुजू होगी। तरावी की नमाज देखिए बहुत लंबी होती है, लोग उकता जाते हैं, लेकिन अगर हमें कुरान का माना मतलब पता रहेगा तो किरात सुनने में भी लुत्फ आएगा। हम समझेंगे कि इमाम हमसे क्या कह रहे हैं। आज के दौर में मुसलमान फिरकों में बढ़ गए हैं। हर फिरका अपने आप को सही मानता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। इसका बेहतरीन हल ये है कि हम कुरान को फॉलो करें, उसका तर्जुमा सीखें, तफसीर पढ़ें, ताकि हम कंफ्यूज ना हो, ना गुमराह हो और ना भटके। तो आइए मैं आपको सूरह फातिहा के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। सूरह फातिहा सबसे बेहतरीन सूरा है। इसको हम हर नमाज में पढ़ते हैं। इस सूरे के जरिए हम अल्लाह से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो सूरह फातिहा के और कितने नाम हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। उम्मुल किताब यानी मदर ऑफ बुक, उम्मुल कुरान, सबा मसानी, अलहम्द, अस्सलाह, अश्शिफा और रुकिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह चाहता हूँ अल्लाह के शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, साथ नाम अल्लाह के जो निहायत मेहरबान है, बार बार रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहानों का। यहाँ अल्हम्दो के मानी तारीफ और शुक्र दोनों आएंगे। अर्रहमान रहीम, बहुत मेहरबान, बार बार रहम करने वाला। अर्रहमान तमाम जहां के लोगों के लिए है और रहीम सिर्फ और सिर्फ मोमिन के लिए है। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है कयामत के दिन का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। यानी सिर्फ अल्लाह की इबादत करना है और अल्लाह ही से मांगना है। किसी और की इबादत करेंगे या मांगेंगे तो वो शिर्क में आ जाएगा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दिखा हमको सीधा रास्ता। इस आयत में हम अल्लाह से सीधे रास्ते के लिए दुआ कर रहे हैं और ये सीधा रास्ता हमको कुरान के जरिए मिलेगा। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने उन पर। इनाम किन पर हुआ? अंबिया कराम पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर और सालिहीन पर। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, नहीं गजब हुआ उन पर और ना गुमराह हुए उन पर। गजब किन पर हुआ? यहूद पर, और गुमराह कौन हुए? नसारा यानी ईसाई पर। क्या इससे पहले हमको इतनी बारीकी मालूम थी, इतना नॉलेज था? जैसे सूरह फातिहा के कई नाम है और गजब किन पर नाजिल हुआ, गुमराह कौन हुए, हम तो ये समझते थे कि ये सब सिर्फ काफिर पे हुआ, लेकिन इतनी बारीकी हमको सिर्फ दारुल अरकम में आने के बाद हुई है। इससे पहले मुझे कोई इतनी बारीकी नहीं थी। यहाँ ज्वाइन करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सी बातें पता चली हैं। आइए हम अपनी नॉलेज में और इजाफा करने के लिए, दीन को मुकम्मल समझने के लिए तालीमुल कुरान का कोर्स ज्वाइन करें। इससे आपकी लाइफ चेंज होगी और आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि हम जो भी अमल करें और इल्म हासिल करें उस पर अमल करने की तौफीक दे और लोगों तक पहुंचाने की तौफीक दे, आमीन। और आप सब यहाँ आए, आज सबका जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सितारा बाजी, माशाअल्लाह, बारकल्लाह।
آپ نے اتنے بہترین انداز میں سورہ فاتحہ کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کس طرح سے پڑھا جائے یہ بتایا ہمیں، اور ساتھ ساتھ میں کتنے باریکی سے ہم کو یہ سمجھنا ہے سورہ کو. اٹس ناٹ جسٹ ایک سورہ فاتحہ ہے اور قرآن اوپن کے تو سب سے پہلے یہ سورہ ہے اس لیے پڑھنا ہے، نہیں. یہ سورہ اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ ہر نماز میں ہم اس سورہ کو پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ صرف ایک سورہ نہیں ہے، ہدایت کی دعا ہے، اور سیدھے راستے کی طرف بلانے کے لیے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. الحمدللہ. چلو ہم نے قرآن کی پہلی ایک سورہ ہے جس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیا. لیکن اتنے 30 پاروں کا یہ قرآن ہے، یہ پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے اگر تھوڑا بہت ہم گرامر بھی جان لے تو اور زیادہ آسانی ہوگی ہمیں عربک لینگویج کو سمجھنے کے لیے. سسٹر آفرین سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ تھوڑا سا گرامر پہ روشنی ڈالے تاکہ ہم سب کو پتا چلے کہ ایزی وے میں گرامر سمجھ کے ہم آسانی سے قرآن کیسے پڑھے. سسٹر آفرین. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آفرین شیخ گوا سے دارالارقم لیول 4 کی اسٹوڈنٹ اور دنیا کی تعلیم میں گریجویٹ ہوں. سب سے پہلے تو میں ہمارے استاذہ اور ان کے پورے ٹیم کو جزائے خیر کی دعا کرتی ہوں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر کہ اس نے ہمیں واپس اس دعویٰ کے پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع دیا ہے. آپ سب جانتے ہی ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے ہدایت کے لیے بھیجا ہے. لیکن اکثریت اس بات سے پیچھے رہ جاتی ہے کہ ہمیں اس کی زبان سمجھ نہیں آتی کیونکہ یہ عربی میں نازل کیا گیا ہے. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہمارا یہ کہنا اور سوچنا ایک بہانہ اور ایکسکیوز ہوگا تو، کیونکہ قرآن خود ہمیں اس کی گواہی دیتا ہے. سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. امیجن تو کرے جب ہمارا رب ہمیں اس کی گارنٹی دے رہا ہے تو کیوں نہ ہم مل کر اس پر کام کریں. چلے پھر ہم اسی بات کو آگے لے کر تھوڑی سی اردو کے لفظوں کے ذریعے عربی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں اوپر سے، یہ سب اردو کے ورڈز ہیں جو ہم روز برا زندگی میں یوز کرتے ہیں، جیسے صبر، شکر، ذکر، ظلم، جمع. ابھی انہی لفظوں پر اگر ہم زبر لگا دیں تو بن جائیں گے عربی کے صبر، شکر، ذکر، ظلم، جمع. اور جب 3 زبر کسی بھی ایکشن ورڈز پہ لگ جاتے ہیں تو یہی لفظ بن جائیں گے پاسٹ ٹینس میں اس نے صبر کیا، اس نے شکر کیا، اس نے ذکر کیا، اس نے ظلم کیا، اس نے جمع کیا. اب تھوڑا اور آگے بڑھے تو یہی سنگولر لفظوں کو اگر پلورل میں بنانا ہے تو بس لفظ کے آخر میں واو الف پیش کا اضافہ کرنا ہے اور یہ سب لفظ پلورل میں تبدیل ہو جائیں گے. جیسے اس نے صبر کیا بن جائے گا انہوں نے صبر کیا، انہوں نے شکر کیا، انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے جمع کیا. اسی کو آگے ہم ایک سمپل سی آیات لے کے ورڈ ٹو ورڈ اینالائز کریں گے تو بات مزید سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ. سورہ بقرہ کی آیات نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الناس، یہ حرف ندا ہے. اپنے یہ لفظ قرآن میں شروع کی آیت میں بہت بار پڑے ہوں گے، جیسے یا بنی آدم. جب بھی آپ یہ لفظ پڑھو تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے خطاب کر رہے ہیں. اور یہاں ہمیں الناس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے انسانیت کو عبادت کرنے کا حکم دے رہے ہیں، جس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے انسانیت کے لیے نازل کی گئی ہے. آگے دیکھتے ہیں اعبدو. اعبدو عین با دال اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی عبادہ سے عبادت کرو، اور واو الف پیش کا اضافہ ہوا ہے یعنی پلورل میں ہے، عبادت کرو. ربکم تمہارے رب کی، الذی جس نے، خلقکم پیدا کیا تم کو، من سے، قبلکم
قبلکم یعنی قبل، ہم یہ لفظ بھی اردو میں بہت بار یوز کرتے ہیں. یہاں کم کی تکرار دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی تم سے پہلے، قبلکم تم سے پہلے. لعلکم تاکہ تم، تتقون تقوی سے ہے، تتقون یعنی تقوی سے ہے، یعنی پرہیزگار بن جاؤ یا ڈرنے والے بن جاؤ. دیکھا ہے نا یہ آسان. ابھی ہم نے 4 to 5 ورڈز دیکھے، آیات دیکھی، لیکن یہ سیکھنے کے لیے پراپر ڈسپلن وے میں پڑھائی کرنا بہت ضروری ہے. قرآن سیکھنے کے لیے قرآن کا اسٹوڈنٹ بننا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ایک خوبصورت سفر ہے. اسے دنیا کے کسی اور چیز سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. تو جب ہم دارالارقم میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو ہمیں ایک ایک کر کے پورے جوز کا علم آ جاتا ہے. اور الحمدللہ آج ہمارے 15 جوز کمپلیٹ ہو کر 16 جوز سٹارٹ ہو گیا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سب بھی ہمارے ساتھ جڑ جائیں اور اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، قرآن کو اپنے دل کی بہار بنا دیں. زوم کی چیٹ باکس میں آپ کو لنک دی جا رہی ہے، تو آپ کلک کر دیں، ہم آپ کو وہاں گائیڈ کر دیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آفرین، جزاک اللہ خیر. اتنے آسانی سے آپ نے ہمیں گرامر، روٹ ورڈ سب کچھ بتا دیا. ایک آیت میں آپ نے سب ہمیں ایکسپلین کیا. انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ قرآن کو آسانی سے پڑھے، گرامر کو سمجھے، عربک لینگویج کو ڈرے نہیں. اب سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اتنے سارے اسکالرس اور اتنے سارے انسٹیٹیوٹس اور اتنے سارے لیکچرز، ویڈیوز اویلیبل ہے، تو پھر دارالارقم ہی کیوں؟ سسٹر صبا فاطمہ ہمیں آج سمجھائیں گی کہ دارالارقم تعلیم القرآن کو کس طرح سے اسموتھلی پڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بالکل بھی ایسے لگتا نہیں کہ ہم کوئی ایک ڈیفیکلٹ لینگویج پڑھ رہے ہیں، قرآن سمجھ رہے ہیں. یہ تعلیم ہمیں بوجھ نہیں لگتی. سسٹر صبا فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام صبا فاطمہ ہے اور میں لیول 4 کی اسٹوڈنٹ ہوں. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ اینڈ آئی ایم پرسیوئنگ MSc نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس. سوچئے ایک ایسا سفر جہاں ہر قدم آپ کو قرآن کی روشنی اور حکمت سے روشن کرے. یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہر انسان کے لیے بہت قیمتی ہے. دارالارقام کا تعلیم القرآن پروگرام کچھ ایسا ہی تجربہ ہے. سب سے پہلی بات، دارالارقام کا مشن ہے کہ قرآن کی تعلیم ہر شخص تک پہنچے، اور صرف سمجھنا نہیں ہے بلکہ اسے اپنی زندگی میں اثر لانا ہے. دوسری آرگنائزیشنز کی طرح یہ پروگرام آپ کو صرف علم نہیں دیتا بلکہ آپ کی زندگی میں اصل تبدیلی لاتا ہے. قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو اسلامک انوائرمنٹ کی ضرورت ہے، اور کنسسٹنٹ رہنے کے لیے آپ کو پش کی ضرورت ہے. اینڈ یو نیڈ پیپل ہو ول ڈریگ یو ٹورڈز جنہ. دارالارقام میں جس طریقے سے سب گروپس بنائے جاتے ہیں، یہاں پر ٹیم لیڈرز ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کریں گے، پش کریں گے اور ہیلپ کریں گے فار اے بیٹر لرننگ. یہاں پر ایک زبردست کمیونٹی بھی پرووائڈ کرتے ہیں. آپ اپنے دینی سسٹرز کے ساتھ ہر ویک ریویژن کر سکتے، جس سے آپ اپنا سیلف انٹروسپیکشن کر سکتے، جس سے آپ کی زندگی میں پازیٹیو اثر آتا. ایک اور خاص بات یہاں یہ ہے کہ BA میں ظاہری تعلیم کے ساتھ ساتھ اسپرچل گروتھ پہ بھی فوکس کیا گیا ہے. باقی جگہ جہاں صرف درس دیا جاتا ہے، بٹ یہاں پر آپ کے دل اور روح کے ٹرانسفارمیشن پہ دھیان دیا جاتا ہے. یہ پروگرام آپ کے کیریکٹر کو بھی سنوارتا ہے اور قرآن کی روشنی میں آپ کی زندگی کو نئے طریقے سے جینے کا لیسن دیتا ہے. آخر میں ایک بات کہنا بہت ضروری ہے کہ یہاں پر استاذہ اور ٹیم لیڈرز بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ ہے، بٹ جو چیز ان کو یونیک بناتی وہ ان کا اخلاص اور ان کا پیشن ہے. دے سی ٹیچنگ ایز اے فرض اور ہر اسٹوڈنٹ کو پرسنل اٹینشن دیتے، جس سے آپ کو فیل ہوتا کہ آپ ان کے لیے کتنے اسپیشل ہیں. اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ دارالارقام کا تعلیم القرآن پروگرام صرف ایک درس نہیں ہے، کوئی گھریلو کلاس نہیں ہے، بلکہ ایک پراپر انسٹیٹیوٹ ہے جہاں ہر جز کے بعد ڈسپلن سے ایگزام لیا جائے گا. اینڈ آفٹر ایوری 5 جز دیر ول بی اے فائنل ایگزام، اور ہر ایگزام کے بعد سرٹیفکیٹ بھی دیں گے. یہاں پر ویکلی کوئز اور ویکلی ریویژن بھی ہوں گے، جس سے آپ کو بھولنے کا موقع نہیں ملے گا. پورٹل ایکسس کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں. اگر میں آپ کو میرے پرسنل ایکسپیرینس کے بارے میں بولوں، مجھے دین سیکھنے کی چاہت ہمیشہ سے تھی،
لیکن سورسز ملنا مشکل تھا، اور نارمل جیسا آپ اور میں ہم اسلامک کوئی موٹیویشنل ویڈیوز ہو سکتے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ سے دیکھتے تھے، لیکن میرا ایمان بوسٹ تو ہوتا تھا بٹ دیٹ واز ویری ٹیمپرری اینڈ آئی کوڈ نیور بی اسٹیڈ فاسٹ آن اٹ. So Darul Arqam provided me with that push and that individual attention which I needed. So TQ is definitely a life-changing journey. یہاں آپ اپنی سوچ اور اپنی زندگی، اپنے ریلیشن شپس قرآن کی روشنی میں ڈھال کے ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبا فاطمہ نے بہترین انداز میں آپ نے ہمیں بتایا کہ دارالارقم کس طرح سے تعلیم القرآن کی پڑھائی کو اچھے سے سمجھنے میں اسٹوڈنٹس کو آسانی کرتے ہیں. آپ نے ذکر کیا کہ ایک پورٹل ہے اور ویکلی کویزز ہے، ٹیم لیڈر ہے. تو اس سے میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گی تاکہ سب کو یہ آسانی سے پتا چلے کہ دارالارقم کس طرح سے کام کرتا ہے. دارالارقم کی خود کی ویب سائٹ ہے darul-arqam.thinkific.com. اور دارالارقم میں ایسے نہیں کہ اسٹوڈنٹ نے ایڈمیشن لیا، رجسٹریشن کیا تو چلو اپنی پڑھائی کرو، نہیں. یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو الگ الگ گروپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، 10 to 15 to 20 sometimes 20 اتنے اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ ہوتا ہے. تو جتنے بھی گروپس ہے اس ہر ایک گروپ کو ایک ٹیم لیڈر اسائن کیا جاتا ہے. وہ ٹیم لیڈر خود کوالیفائڈ ہے، جس کو قرآن کا علم ہے، ایٹ دا سیم ٹائم اس کو دنیاوی علم بھی ہے. ٹیم لیڈر کو فقہ کا بھی نالج ہے اور اسلامک کورسز کے بارے میں بھی پتا ہے. استاذہ سارا ٹیم لیڈر کا سلیکشن اس طرح سے کرتی ہے کہ جو ان کے ٹیم ممبرس ہے ان کو کوئی بھی ڈاؤٹ آئے قرآن پڑھتے سمے تو ٹیم لیڈر کے پاس ان کا جواب ہو. اس لیے اسپیشلی استاذہ سارا ٹیم لیڈرز کی ٹریننگ لیتی ہے، جہاں پہ استاذہ ہم سب کو ٹرین کرتی ہے کہ کس طرح سے گروپ کو ہینڈل کرنا ہے. مقصد ایک ہی ہے کہ ڈسپلن وے میں پڑھائی ہونی چاہیے. اٹس ناٹ جسٹ لائک کہ ہم نے ایڈمیشن لیا ہے، قرآن تو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں تو چلو کمپلیٹ کرنا ہے فار دا سیک آف سرٹیفکیٹ. نو، یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں سمجھنا ہے. تو اس لیے یہ پڑھائی بہت ہی ڈسپلن وے میں ہونی بہت ضروری ہے. اور جب تک ڈسپلن کب آئے گا؟ جب تک ایگزامس یا اسائنمنٹس یہ سب ورڈس نہیں آئیں گے لائف میں، تب تک ڈسپلن آئے گا ہی نہیں. اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پارا 1 کا ایک بکلیٹ ہے. تو جب گروپس بنائے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کے، تو ہر ایک گروپ میں جب یہ قرآن کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے یہ پارا ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. واٹس ایپ گروپ آف کورس بنائے جاتے ہیں. تو یہ پارا PDF بکلیٹ ہے کمپلیٹ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے. ہر عربک ورڈ کے نیچے اس کا رومن انگلش میں ترجمہ ہے. رومن انگلش اس لیے ہے تاکہ یہ سب کے لیے آسان ہے. آج کے دور میں اردو کافی کم لوگ پڑھ پاتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں لیکن پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ رومن انگلش لینگویج ہم نے سلیکٹ کی ہے. تو یہ پارا ہر ایک کو دیا جاتا ہے واٹس ایپ میں PDF فائل. آپ سب اس کا پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں پڑھائی کرنے کے لیے. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو بلینک بکلیٹ بھی دی جاتی ہے. بلینک بکلیٹ مطلب یہاں پر آپ عربک ٹیکسٹ اور رومن انگلش ٹیکسٹ دیکھ رہے ہیں. بلینک بکلیٹ میں یہ کچھ نہیں رہے گا. اٹ از فار یور ریویژن پرپز. بکلیٹ مل گیا، اوکے، آپ نے رجسٹریشن کیا، آپ کے گروپس بن گئے، آپ کو لیڈر مل گیا، آپ کو بکلیٹ بھی مل گیا. ابھی کیا؟ ابھی صبا فاطمہ نے پورٹل کا ذکر کیا. پورٹل کیا ہے یہ دیکھیے اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ میں جسٹ ایک آپ کو ایگزامپل کے طور پہ بتا رہی ہوں. پورٹل پہ آپ سائن ان کریں گے. یہ آپ یہاں پہ سائن ان کا آپشن ہے. یہاں ہر ایک اسٹوڈنٹ کو ان کا ایک یونیک ID اور پاسورڈ دیا جائے گا. اس سے وہ لاگ ان کر کے اندر جائیں گے. وہاں پہ آپ کا یہ لیول 1 کا جوز 1 سٹارٹ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب اسٹیپ بائی اسٹیپ یہاں پہ چیپٹرز ہیں آلریڈی پورٹل پہ. آپ کمپلیٹ کرتے جائیں گے. یہاں پہ وہ ویڈیو آئے گا، کنٹینیو کریں گے، نیکسٹ ویڈیو آئے گا، آپ سنیں گے، اس کو اسٹڈی کریں گے، نوٹس لکھیں گے، کنٹینیو کریں گے، نیکسٹ ویڈیو. اس طرح سے یہ جوز 1 کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی. بیچ میں اسائنمنٹس ہے. ٹیم لیڈر کے ساتھ آپ کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے لیے اورل سیشنز ہوں گے جہاں پہ ٹیم لیڈر آپ کو ہیلپ کریں گی ٹو میمورائز دا ٹرانسلیشن آف عربک ٹیکسٹ. کرتے ہم آ گئے سورہ کے اینڈ میں.
جوز کا اینڈ آ گیا. جوز 1 کے اینڈ میں آپ کو ہوگی فائنل ایگزام. ایگزام اپیئر کرنا ہے پورٹل پہ ہی. اٹس کمپلسری کہ پورٹل آپ کا کمپلیٹ ہو, اس کے بعد آپ کی ایگزام ہوگی. ایگزام کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو ای سرٹیفکیٹ دیا جائے گا کہ آپ نے جوز 1 کمپلیٹ کیا ہے آن سو اینڈ سو ڈیٹ وتھ سو اینڈ سو پرسنٹیج. ایگزام ہو گئی. ابھی now it's time to celebrate. ہم نے پڑھائی تو کی ہے نا, اتنی محنت لی ہے. اتنا آسان نہیں ہے قرآن کی پڑھائی کرنا, پورٹل کو کمپلیٹ کرنا, اسائنمنٹس کمپلیٹ کرنا, ورک شیٹس کمپلیٹ کرنا. تو سیلیبریشن تو بنتا ہے. تو جیسے جوز 1 کمپلیٹ ہو جائے گا تو سیلیبریشن ٹائم ہے. جوز 1 ہو گیا, جوز 2 ہو گیا, 3, 4, 5. جوز 5 کے بعد لیول 1 کمپلیٹ ہو جائے گا. لیول 1 کمپلیٹ ہونے کے بعد لیول 1 کی ایک فائنل گرینڈ ایگزام ہوگی جس میں جوز 1 to 5 کے پورا پورشن کور کیا جائے گا اور سب کے اوپر کوشچنز پوچھے جائیں گے. جب لیول 1 کمپلیٹ ہوگا اسی طرح سے لیول 2, 3, 4, 5 and 6. الحمدللہ قرآن کمپلیٹ ہو گیا. قرآن کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو ڈپلوما ان تعلیم القرآن یا ڈپلوما ان تفسیر القرآن دیا جائے گا. ایک پراپر سرٹیفکیٹ دیا جائے گا وتھ ٹرافی, اور پراپر سیریمنی ہوتی ہے, کانوکیشن سیریمنی ہوتی ہے پراپرلی. انشاءاللہ تعالی ہم سب کو یہ ٹرافی چاہیے, ہم سب کو یہ ڈپلوما ان تعلیم القرآن اور ڈپلوما ان تفسیر القرآن کا سرٹیفکیٹ چاہیے انشاءاللہ تعالی. رجسٹریشن کرنے کے لیے آپ کو چیٹ باکس میں واٹس ایپ گروپ کی ایک لنک دی جا رہی ہے اور کانٹیکٹ نمبرز بھی دیے جا رہے ہیں. تو آپ لنک پہ کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی ایک واٹس ایپ گروپ کے اندر آ جائیں گے. وہاں ہم سب موجود ہیں آپ کے کوئریز اور آپ کو کیسے آگے بڑھنا ہے وہ گائیڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ابھی واٹس ایپ لنک ہے, اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اسکرین پہ آپ کانٹیکٹ نمبرز بھی دیے ہوئے ہیں. آپ ان میں سے کسی بھی نمبر پہ واٹس ایپ کیجیے اور کانٹیکٹ کیجیے انشاءاللہ. آخر میں یہی کہوں گی کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 213 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں طرف سیدھے راستے کے. اور ہدایت کسے ملے گی؟ جو ہدایت کی طلب رکھتا ہو. اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں ہدایت کی دعا مانگنی ہے. ہم دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں گے جس کو وہ چاہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج ہم سب ہدایت کی دعا مانگتے ہیں. کیوں ہدایت کی دعا مانگنی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بہت سن لیا, ابھی بہت سارا سٹریس آپ کے دماغ میں آ گیا ہوگا کہ کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے. تو میں میرے کچھ ٹیم ممبرز یہاں پہ موجود ہیں, ان میں سے ایک ایک کو بلاتی ہوں تاکہ وہ اپنی جرنی اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کرے, سو دیٹ آپ کو یہ آسانی سے سمجھ میں آئے گا کہ اتنا ڈیفیکلٹ ہے نہیں جتنا آپ کو لگ رہا ہے. میں سب سے پہلے انیس باجی کو بلانا چاہوں گی. انیس باجی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام انیس ریاض ہے, میں مکہ سے ہوں اور میں تفسیر القرآن کی 4th لیول کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں 15 جوز مکمل کر چکی ہوں الحمدللہ. میں یہاں آپ سب سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے آئی ہوں. میں ایک تجوید ٹیچر ہوں اور 20 سال میں نے اپنا اسکول رن کیا ہے. علم سیکھنے کی خواہش شروع سے ہی تھی, جس کی وجہ سے میں نے اپنے سے ہی صحیح بخاری, احسن البیان پڑھا. میرے تجوید اور حفظ کے بچوں کے ساتھ ساتھ میری زندگی یوں ہی گزر رہی تھی کہ تفسیر القرآن کا کورس میرے سامنے آیا, جس پر میں نے لبیک کہا. جب میں نے اس کورس میں ایڈمیشن لیا, میرے اپنے پڑھنے میں اور کسی کے پاس سیکھنے میں بہت فرق دکھا. مجھے اب تک دوسروں کو پڑھانے کا ایکسپیرینس تھا پر پڑھنے کا نہیں. جب میں ڈی اے میں آئی, ایک بہترین استادہ کے ساتھ ساتھ ایک اچھے ایکسپیرینس لیڈر جو بہترین انداز سے سمجھاتے ہیں اور بہت اچھے دینی بہنوں سے ملی. ہم سب ایک ساتھ ایک آیت کو اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں, اور ریویژن کلاسز اور ایگزام بھی ہوتے ہیں.
جس کی ہر وقت ہمارے لیڈر ہمارے ہیلپ کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. تفسیر القرآن سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوا, قرآن کا گہرا علم حاصل ہوا. بہت سارے احادیث, قصص الانبیاء, سیرت النبی, یہ سب چیزوں کا علم اس قرآن سے ہی ملا. ہر سوال کا جواب قرآن سے ہی ملا. قرآن کا علم حاصل کرنے کی برکت سے میں اپنی زندگی میں دیکھ سکتی ہوں. 60+ ہونے کے باوجود مجھے یہ علم اور استادہ کا سمجھانے کا انداز بہت آسان دکھا. میں نے اپنی عمر, صحت یا مصروفیت کو میرے اسٹڈی میں آنے نہیں دیا. حالانکہ میرے پاس صبح سے شام تک آن لائن بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, اور میں راتوں کو جاگ کر اپنے نوٹس مکمل کرتی ہوں, اور میں گروپ میں ایکٹیو رہتی ہوں. الحمدللہ میں اپنا قرآن کی تفسیر کا سفر انجوائے بھی کرتی ہوں. تو آپ سب کو بھی میں دعوت دیتی ہوں کہ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں. اپنی عام زندگی کو خاص بنائیے, اپنے رب سے تعلق مضبوط کیجیے, مسلم سے مومن بنیے. تو آئیے اللہ تعالیٰ کی اس رسی کو تھامیے. اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس ہونے نہیں دیں گے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. قرآن کی برکت سے رزق کے دروازے ایسی جگہوں سے کھلیں گے جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا, اور آپ بس اللہ کے مخلص بندے بن جائیں گے. آخر میں آپ سب سے میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ سب یہ جوائن کریے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انیسہ جی, اتنے عمدہ طریقے سے آپ نے بتایا کہ علم حاصل کرنے کی طلب ہو تو عمر کی کوئی معنی نہیں. کیا خوب کہا آپ نے, ماشاء اللہ. انیسہ جی کے بارے میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ ہمارے گروپ میں سب سے بڑی ہے, سب سے سینئر ہے, ہم بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن وہ کبھی بھی ظاہر نہیں کرتی. وہ ہمارے ساتھ مستی کرتی ہے, پڑھائی کرتی ہے, سب کچھ بہت اچھے سے رہتی ہے اور ہمیشہ آگے رہتی ہے. اگر جیسے کہ ویکلی کوئز, صبا فاطمہ نے کہا کہ ویکلی کوئز آتے ہیں گروپ میں, تو انیس باجی ہیں جو سب سے پہلے ویکلی کوئز کمپلیٹ کر کے ریمائنڈر ڈالتی ہے, ہو گئی میری ایگزام, میری ویکلی کوئز ہو گئی, آ جاؤ میری بہنوں, باقی گروپ ممبرس کہاں ہیں. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کتنا موٹیویشن ملتا ہے ایک گروپ میں پڑھائی کرنے سے, اور انڈیویجول پڑھائی کرنے میں کتنا ڈفرنس ہے. میں شازیہ شیخ کو بلانا چاہوں گی جو اپنا جرنی ایکسپلین کرے, کس طرح سے ان کو دارالارقم میں ایکسپیرینس ہوا. شازیہ. السلام علیکم. میں آپ سب لوگ کو کانگریچولیٹ کرنے والی ہوں, کیونکہ یہ جو سیشن ہے اور سب لوگ آئے ہیں, یہ ایک اللہ کا ذریعہ ہے جس نے ہم سب کو آج ملایا ہے اس پلیٹ فارم پر. تو یہ ہم خود سے نہیں آئے ہیں, یہ اللہ نے ہم سب کو بلایا ہے, تو اس کے لیے الحمدللہ. میں لیول 4 کی اسٹوڈنٹ ہوں. الحمدللہ میرے جوز 15 کمپلیٹ ہو گئے ہیں. I am a doctor by profession. I am from Goa. I work under a government health department. میں ایک ریسرچ پروجیکٹ بھی کرتی ہوں, اور میرا پوسٹ گریجویشن ڈپلوما چل رہا ہے فرام دہلی یونیورسٹی. ابھی یہ کوالیفیکیشن بولنے کا ریزن یہ ہے کیونکہ یہ سب کوالیفیکیشن یا ڈگریز اتنا میٹر نہیں کرتے جتنا یہ قرآن کی پڑھائی ہے. میں ہاسپٹل کی ڈیوٹی کے ساتھ میں میرے بچوں کو ہینڈل کرنا, گھر کا سب کام, باقی سب رسپانسبلٹیز کے ساتھ میں یہ قرآن کی اسٹڈی اور قرآن کی یہ جرنی ایک دم ایک رولر کوسٹر رائڈ تھی. لیکن یہ جو جرنی ہے اس میں دارالارقام ہمیں بہت بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے. ایک انسٹیٹیوٹ سے اٹیچ ہونا بہت نیسیسری ہے, کیونکہ یہ ہم کو کنسسٹنسی, ڈسپلن اور ہم کو ان ٹچ اور ایک ریمائنڈر دیتی ہے. کیونکہ جب ہم خود سے اسٹڈی کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں اپنے لائف کے ایشوز میں یا لائف کے کاموں میں ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ پرائیورٹی اپنی دنیا ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم دارالارقام سے جوائن کرتے ہیں تو ہمارے ٹیم لیڈرز, ہمارے فرینڈز جو ہمارے سسٹرز ہیں, دینی سسٹرز, ہم کو ریمائنڈرز دیتے ہیں, کیونکہ کم بیک ٹو قرآن, کم ٹو اسٹڈی دس از ویری امپورٹنٹ. تو کہیں نہ کہیں یہ پلیٹ فارم ایک دم امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اس کو اٹیچ کرنے کے لیے. ایک سمپل سی چیز ہے, جیسے
हवा है, हवा में हम ब्रीथ करते हैं। जैसे आप सबको मालूम है कि ऑक्सीजन बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ब्रीथ करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। बाकी सब गैसेज हैं जैसे कि हाइड्रोजन हो या नाइट्रोजन हो, लेकिन अगर हम इंसान को जिंदा रहना है तो ऑक्सीजन ज्यादा जरूरी है। सेम वे आजकल के जमाने में हमारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए या पीस देने के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, थेरेपीज हैं, काउंसलर्स हैं, ये सब भी बहुत कहीं ना कहीं कुछ हद तक हेल्प करते हैं। लेकिन जो अल्टीमेट ऑक्सीजन है, जो हमारी रूह को, हमारे दिल को या हमारे कल्ब को देती है, जो जिंदा करती है, वो है कुरान और हदीस की पढ़ाई। और ये अगर आप सब लोग इस जर्नी को ज्वाइन करेंगे, मैं जो बोल रही हूँ ना, वो कहीं ना कहीं आप एक्सपीरियंस करेंगे। जब तक इस कुरान का टेस्ट नहीं मिलता और अल्लाह से कनेक्शन नहीं होता, ये चीज की इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आती। तो इस रूह और इस ऑक्सीजन को रिवाइव करने के लिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस कुरान की जर्नी को ज्वाइन करें, इसको पढ़ें, इसको समझें और इम्प्लीमेंट करें। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाहु खैर शाजिया, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपने बताया कि क्यों कुरान की पढ़ाई जरूरी है। जिस तरह से जिंदगी में ऑक्सीजन की जरूरी है जिंदा रहने के लिए, उसी तरह से एक मोमिन की जिंदगी में जब तक कुरान की पढ़ाई नहीं है, जब तक उसे कुरान समझ में नहीं आया, तो आखिरत में उसे जन्नत हासिल कैसे होगी। बहुत खूब। और एक एक बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि जिंदगी में डिफिकल्टीज तो आते रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन हमें कुरान को मजबूती से थामे रहना है। कुरान की इस रस्सी, अल्लाह ताला की इस रस्सी को, कुरान को हमें मजबूती से पकड़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिस्टर नूर को बुलाना चाहूंगी। जी, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Noor Jahan and I live in Hyderabad. And I am mother of 3 kids and I have done my master's in maths and also done my BA. अल्हम्दुलिल्लाह, दारुल अरकम तो मेरी लाइफ में था ही, जस्ट मैं ऐसी रैंडमली जो है सीरत नबी के ग्रुप में थी, लेकिन वो बोलते ना अल्लाह ताला की हिदायत मिलना जरूरी रहता। तो मेरी सिस्टर की तरफ से मुझे हिदायत मिली, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया दारुल अरकम का ही कोर्स, ये तालीमुल कुरान का, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज्वाइन भी कर ली। व्हेन आई ज्वाइन तालीमुल कुरान लेवल 1 इन द ईयर 2021, और जब मैं ज्वाइन करी थी, जब मेरा सेकेंड बेबी 45 डेज ओल्ड, जस्ट 45 डेज ओल्ड, एंड इट वाज रियली टफ के दोनों बच्चों को संभालो, न्यू बॉर्न है, बट स्टिल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पैटर्न ऑफ ग्रुप टीम, इतना करेजियस ग्रुप है, ग्रुप लीडर है, और जो मैम के एक्सप्लेनेशन रहते थे, उसकी वजह से आसानी से हो गया level 1. Then I have entered in level 2. I got the खुशखबरी of my third pregnancy with 2 kids, small kids, third pregnancy, और मेरे pregnancies भी जो है नॉर्मल नहीं रहते हैं, एज मेरे को इंटेंस वॉमिटिंग्स होते हैं हर प्रेगनेंसी में, बिकॉज आई एम हैविंग हाइपरमेसिस ग्रेविडियम, जिसमें बहुत ज्यादा वॉमिटिंग्स होते हैं। आई हैव टू बी ऑन बेड फॉर 2 months, बट अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं मुंह खोल के जब बोली मेरी फैमिली को कि मेरे को सपोर्ट होना है, अल्हम्दुलिल्लाह दे सपोर्टेड मी। सो आई हैव कंप्लीटेड माय थर्ड लेवल विथ थर्ड बेबी, अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी सेकेंड लेवल विथ थर्ड बेबी। देन व्हेन आई एंटर्ड इन थर्ड लेवल, बहुत ज्यादा टफ तो हो गया था, बट स्टिल अब तो ऐसी आदत हो गई थी, पढ़ाई के बिना रह ही नहीं सकते। अब अगर लेक्चर पेंडिंग रह गया है, फिर लेक्चर सुने नहीं, तो अरे लेक्चर सुनना है, उसकी एक बेचैनी से लग जाती थी। कितना भी टफ टाइम हो, फैमिली को संभालो, बच्चों को संभालो, लेकिन ये सुने तक चैन नहीं आता था, कंप्लीट कर लिए तक, रिवीजन कंप्लीट हुए तक। अब थर्ड लेवल में आई गॉट द गुड न्यूज ऑफ माई फोर्थ प्रेगनेंसी, अल्हम्दुलिल्लाह, with the same courageous leader and courageous team. थर्ड लेवल भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से कंप्लीट हो गया। नाउ आई एम इन फोर्थ लेवल। जस्ट मैं सबको ये बोलना चाह रही हूँ कि फैमिली है, अप एंड डाउन तो सबके लाइफ में आते हैं, छोटे बच्चों की वजह से या फिर जॉइंट फैमिली या फैमिली की जिम्मेदारी, ये सब सोच के हम ये पढ़ाई से दूर रह सकते हैं। और दारुल अरकम में जब ज्वाइन करी तालीमुल कुरान स्पेशली कोर्स, तो मेरे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, क्या इफेक्ट करी मेरी लाइफ, आई वांट टू शेयर दैट।
I was almost into depression for many times, but alhamdulillah because of this course I can say मैं जो है डिप्रेशन में जाते जाते रुक गई बहुत बार. Then I got the true knowledge of Islam. I got the courage to follow our deen properly. और सही गलत का मालूम हुआ तो तब स्टैंड भी ले सकी राइट और रॉन्ग के लिए. और इतना सुकून मिलता था दिल को कि हाँ दुनिया वाले जो भी गलत समझते लेकिन राइट चीज के लिए हम ठहरे अल्लाह की राह में है तो बस बहुत सुकून मिलता था. जब फिर जब हाँ और एक बात बोलना चाह रही हूँ मैं, जब हम इरादा कर ले कि बिल्कुल हम कर सकते हैं, कुछ भी परेशानियां हो कुछ भी हो तो हम बिल्कुल कर सकते हैं. बिकॉज हम दुनिया के एजुकेशन में इतने लैक्स खर्चा करते पढ़ते जो कि एक टेम्पररी जर्नी है वो एजुकेशन और यहीं पे एंड होने वाली है. और सब डिग्रीज जो है यहीं पर छोड़ के जाना है अपने को. और ये तो आखिरत संवारने वाली तालीम है. और तो और दिस इज फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ आवर होम बिकॉज ऑफ दारुल अरकम. We are so blessed to have this course and this Darul Arqam in our life. Really, we all team members can say this. और उस्तादा ने इतनी इजी वे में एक्सप्लेन किया है हर आयत को, आराम से समझ सकते हैं हम कुरान को. और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते पढ़ते हमारा ईमान कब स्ट्रॉन्ग हो जाता है हमें ही मालूम नहीं होता. अल्हम्दुलिल्लाह I'm so blessed to be a part of Darul Arqam and thank you so much jazakumullahu khairan kasira to dear Ustada Faiza ma'am, our team leader Arshada ma'am and group members all and whole DA team. और मैं सबको सजेस्ट करना चाह रही हूँ कोई भी परेशानी होगी या अप एंड डाउन होंगे लाइफ में, ये कोर्स ऐसा है लाइफ चेंजिंग कोर्स. इसीलिए हम लोग एक्सपीरियंस करें वो बोल रहे हैं. अब अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया कि अब तो कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाओ आगे छोड़ना नहीं है इंशाल्लाह. आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन दिस कोर्स. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जज़ाकल्लाहु खैर. आप सही में हमारे लिए एक मोटिवेशन है कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि अल्लाह ताला आजमाते हैं जान से, माल से, औलाद से, लेकिन आपने इन सारी चीजों को कभी भी आपके और आपके पढ़ाई के बीच में आने नहीं दिया. अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह. अभी मैं सिस्टर सबानाज को बुलाना चाहूंगी अपना जर्नी एक्सप्लेन करने के लिए. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मेरा नाम सबानाज फारूक शेख है. मैं शारजा यूएई में रहती हूँ और मैं मुंबई से हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह मैं दारुल अरकम से तालीमुल कुरान का कोर्स कर रही हूँ और लेवल 4 में हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 15 जूज हो गए हैं. मेरा डीए का सफर अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में स्टार्ट हुआ था. मैंने मेरी कजिन एक रहती है रियाद में सऊदी अरेबिया में, उन्होंने मुझे डीए से इंट्रोड्यूस करवाया था और मैं उस वक्त दोराए कुरान का कोर्स रहता है अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में, मैंने वो ज्वाइन किया था. उसके बाद लाइक आप लोग सब जानते हैं कि वो टाइम इतना ये था 2022 यानी कोरोना. 2022 को हम सोचे तो हम सिर्फ कोरोना याद आता है और सारी दुनिया उस वक्त एक पॉज में चली गई थी. उस वक्त मैं बहुत डिप्रेशन में थी, समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा कैसे होगा. अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त तालीमुल कुरान कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ और रियल में वो मेरी लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग कोर्स ही साबित हुआ. मुझे उससे बहुत हिम्मत मिली. अल्लाह ताला कहते हैं मैं जिसे हिकमत दे दूं तो उसको खैर कसीर दे दूं. हिकमत यानी विजडम यानी टू चूज द राइट थिंग ऑन द राइट टाइम, यानी सही वक्त पे सही फैसला करना. और मुझे लगता है मेरी हिकमत यही थी कि मैंने उस वक्त टीक्यू ज्वाइन किया, तालीमुल कुरान ज्वाइन किया. अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जब भी कोई परेशानी होती है या कंफ्यूजन होता है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है. इनफैक्ट फौरन मिल जाता है. जब भी हम कोई भी आयात पढ़ते हैं या ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं या कोई हदीस गुजरती है और आप लाइक 24/7 आपका ऐसा होता है ना कि आप कुरान से जुड़े होते हैं. ऐसे तो हम बहुत कम कुरान और सुन्नत हदीस ये सब चीजें डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप तालीमुल कुरान से हो, डीए से जुड़े हुए हो तो आप इन चीजों से बच नहीं सकते. ये आपकी लाइफ में हमेशा रहेंगे. और अल्हम्दुलिल्लाह इससे इतना सब्र मिलता है, इतना शुक्र का जज्बा आता है. वो कहते हैं कुरान एक रोशन किताब है
جو ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئے. ہمیں اس کا علم حاصل کر کر ہماری زندگی کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر قرآن اور سنت کی روشنی سے روشن کرنا ہے. الحمدللہ آج آپ سب یہاں موجود ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ الحمدللہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں. ہم سب اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں. کیونکہ آج کا انویٹیشن اور انوائٹ تو کافی لوگوں کو گیا ہوگا. ہم سب نے بھی بھیجا تھا بہت سارے گروپس میں, بہت سارے فرینڈس یہ وہ. لیکن آج جو یہاں پریزنٹ ہے, ایٹ پریزنٹ جو یہ سن رہے ہیں, علم حاصل کر رہے یا سوچ رہے ہیں کہ کیا کرے لائف میں, تو میں چاہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگ ہو, یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ تعلیم القرآن جوائن کریں, آپ لوگ دارالارقم سے جڑے اور اپنی لائف کو چینج کریں, کیونکہ یہ ریئل میں لائف چینجنگ کورس ہے. اور یہ ہم سب اپنے باقی ساری سسٹرز کو بھی سناؤں گا, اور میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بھی اس چیز کی گارنٹی دیتی ہوں انفیکٹ کہ یہ ایک لائف چینجنگ کورس ہے. آپ کے مینٹورس فیضا, یعنی آپ بس لیکچر اٹینڈ کر لو, آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ کیا ہے. اور ہمارے ٹیم لیڈرز ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں, وہ ہمارے ایک رہبر جسے کہتے ہیں نا, گائیڈس, اس کی طرح ہمارے ہر اپ اینڈ ڈاؤنس میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں. ہم بہت بار لائف میں انسان ہیں, ہم ڈپریس ہوتے ہیں, ہم بولتے نہیں ہوگا, نہیں کر سکتے ہیں. میں تو بہت بولتی ہوں کہ میں نہیں کر سکتی, مجھ سے نہیں ہوگا. لیکن ارشدہ میم جو میری ٹیم لیڈر ہے وہ چھوڑتے ہی نہیں ہے, وہ کہتے نہیں آپ کر سکتے ہو, تو وہ ایک موٹیویشن ملتا ہے. ٹیم ممبرس کہتے ہیں نہیں ہوگا, کر لو, تو وہ ایک پش ملتا ہے. اور لائف میں ہم سب کو ایک پش کی ضرورت ہے, ہمیں ہماری سول سسٹرز کی ضرورت ہے. یہاں پر آپ کو وہ سب کچھ ملے گا, آپ کی سول سسٹرز, آپ کو موٹیویشن, آپ کو یعنی جو لائف میں آپ کو چاہیے, جس چیز کی ضرورت ہے, جس پش کی ضرورت ہے, وہ ہر چیز, ہر ایک گائیڈ لائنز آپ کو یہاں ملیں گے. جزاک اللہ خیرن کثیرن. ڈیئر سسٹرز, اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم سیکھنے اور سکھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرے, آمین. اور آپ سب سے بس میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پلیز کم فارورڈ, جوائن تعلیم القرآن اور حکمت سے کام لے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دینا چاہتا ہے, آپ پلیز یہ کورس جوائن کریں اور ہدایت کے راستے پہ آ جائے. جزاک اللہ خیرن کثیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سباناز. اور میں آپ کو اتنے آسانی سے چھوڑوں گی نہیں, آپ کتنی بھی بار منع کریں. انشاءاللہ تعالیٰ میں دعا ہمیشہ کرتی ہوں کہ جس طرح سے ہم سب سسٹرز اور دارالارقم کی پوری ٹیم اس دنیا میں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اسی طرح سے آخرت میں بھی ہم ایک دوسرے سے ایسے ہی جڑے رہے. سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم کو انشاءاللہ تعالیٰ. اور سیشن کے آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو, انسانوں کو اور جنوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, جیسے سورہ الذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور آج ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں ہدایت کی طرف بڑھنے کے لیے, اللہ کی کتاب کو بہترین انداز میں سمجھنے کے لیے, اللہ کے صراط المستقیم پر چلنے کے لیے. یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہے اور ہماری خود کی چوائس ہے اس میں. چلیے ہم سب اس موقع کا, اس چانس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے لائف کو چینج کرنے کے لیے تھرو تعلیم القرآن. تعلیم القرآن اٹس اے جرنی آف ٹرانسفارمیشن انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا سیشن یہاں پہ, ہم کو جو کہنا تھا وہ یہاں پہ ہم پورا کر چکے ہیں. ابھی باری آپ کی ہے, آپ کے دماغ میں جو بھی ڈاؤٹس ہے, سوال ہے, آپ پوچھئے, اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے اور بات کیجئے. اور ورچوئل ہینڈ ریز کیجئے, اٹس بیٹر کہ سب لوگ ایک ساتھ بات کرنے سے بیٹر ہے کہ آپ ورچوئل ہینڈ ریز کیجئے, سو دیٹ ون بائی ون ہم آپ کو الاؤ کریں گے آپ کا مائک انمیوٹ کرنے کے لیے. جی نادیہ, انمیوٹ یور سیلف اینڈ ٹاک. جی ارشدہ میم, میں اپنا لائف کے میرا ایکسپیرینس میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. آپ شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ ماشاء اللہ, آئیے. ہاں جی. جی
मेरी प्यारी बहनों, जैसा आप लोगों को पता है मैं लेवल 4 की स्टूडेंट हूँ एंड अर्शदा मैम मेरी टीम लीडर हैं। मैं मेरे लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था, मैंने सिर्फ ब्लाइंडली ज्वाइन किया था। मुझे नहीं पता था कि ये कोर्स क्या है, कैसा है, कैसे पढ़ना है, कितना टाइम देना है। आई न्यू नथिंग, neither did I knew the importance of this course, nor was there any seriousness in me. I just blindly joined this course. ये सिर्फ अल्लाह की तौफीक थी, अल्लाह ने करवाया, मैंने ज्वाइन कर लिया। कोर्स ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट जूस सेकंड जूस मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, इन 90s आई स्कोर्ड। आफ्टर दैट मुझे लगने लगा कि क्या जरूरत है कुरान इतना डीपली पढ़ने की। कुरान मतलब अच्छी बातें ही ना, हो जाएगा, कर लेंगे, इतना डीपली पढ़ने की क्या जरूरत है, सोच के मैंने इस चीज को थोड़ा कम इम्पोर्टेंस देना शुरू किया। फिर धीरे 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 मेरे मार्क्स कम होने लगे। इन जूस 4 मेरे मार्क्स काफी कम हो गए। फिर अर्शदा मैम ने मुझे समझाया कि ये कोर्स कितना इम्पोर्टेंट है एंड कोई जिम्मेदारी हम जब अपने ऊपर लेते हैं तो उसे कंप्लीट करना है। ऐसे स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा किया, उसके बाद फुस बैठ गए। ऐसा नहीं है, अगर कोई जिम्मेदारी हम लेते हैं तो उसे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक ले जाना है। ये चीज मैम ने मुझे अच्छे से समझाया एंड मैम की बातें सारी मेरे अंदर एब्जॉर्ब हो गई। उसके बाद से मेरे अंदर कंसिस्टेंसी आई। फिर मैं ये कोर्स करने लगी, अच्छे से कुरान को समझ के पढ़ने लगी। फिर मेरे नंबर भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगे। एंड ये कोर्स ज्वाइन करने के पहले मेरा माइंडसेट कैसा था एंड ज्वाइन करने के बाद मेरा माइंडसेट कैसा है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। बिफोर व्हेन आई जॉइन्ड दिस कोर्स आई वाज इनटू डिप्रेशन। बहुत डिप्रेशन था मेरे अंदर। मैं काफी खामोश रहती थी, माइंड में क्लैरिटी नहीं थी, क्या सही है क्या गलत है फर्क ही नहीं पता था। हमेशा माइंड में एक सवाल मेरे रहता था कि अगर ये मार्जिन लाइन पता हो कि यहाँ तक सही है, यहाँ ये गलत है, अगर ऐसा मुझे पता होता तो कितना अच्छा होता, मैं खुद से अपने सारे काम मामलात मेरे सारे दुरुस्त कर पाती। ऐसा मेरे माइंड में रहता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि what is that margin line, what is that thing which differentiates between right and wrong। ऐसा था मेरे मन में। तो मुझे शायद उस हिदायत की जरूरत थी अल्लाह के पास से। फिर अल्लाह की हिदायत आई, एक कोर्स मैंने ज्वाइन किया। धीरे धीरे ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद मुझे बहुत सारी चीजें पता चली कुरान पढ़ते पढ़ते। कुरान मैं पहले समझती थी कि कुरान मतलब अच्छी बातें, बस इतना ही समझती थी। कुरान मतलब पिछलों के कहानियां, अंबिया कराम के कहानियां, पिछली कौम के कहानियां, स्टोरीज, अच्छी बातें, इतना ही समझती थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने कुरान कोर्स में करती गई, मुझे समझ में आया कि कुरान स्पीक्स अबाउट पॉलिटिक्स, कुरान स्पीक्स अबाउट जियोलॉजी, कुरान स्पीक्स अबाउट बॉटनी, कुरान स्पीक्स अबाउट ऑल द एरियाज ऑफ लाइफ। बहुत सारी चीजों का नॉलेज हमें आता है, कुरान इतनी सारी एरियाज पे बात करता है। वो एक चीज मुझे पता चली। एंड पहले मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, अभी मैं अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करती हूँ। कुरान कोर्स ज्वाइन करने के 2 इयर्स के बाद शायद मैंने जॉब ज्वाइन किया, तो वहां पे आई एम द ओनली मुस्लिम गर्ल नाउ इन माई स्कूल। आई एम ए स्कूल टीचर, वहां पे मैं एम द ओनली मुस्लिम टीचर। तो मेरे स्टाफ रूम में जो भी टीचर्स बैठते हैं वो मुझे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मीडिया में तो बहुत दिखाया जाता है तलाक, ट्रिपल तलाक के बारे में, या फिर तुम मुस्लिम्स तो 4 शादियां करते हो, ऐसे ऐसे सवाल करते हैं। तो मैं उन्हें एकदम सुकून से अच्छे से समझा पाती हूँ कि ट्रिपल तलाक जो मीडिया में दिखाया जाता है वो बहुत गलत है, या फिर 4 शादियां जो हम अल्लाह ने इजाजत दी है 4 शादियां की, उसके पीछे हिकमत क्या है, ये सब मैं उन्हें समझा पा रही हूँ। बिकॉज आई गॉट दैट नॉलेज एंड मेरे अंदर वो सुकून आया। डिप्रेशन, कंफ्यूजन, ये सब हटके मेरे अंदर सुकून एक आया, एक स्टेबिलिटी आई मेरे अंदर। अब मैं सुकून से उन लोग को सब कुछ समझा पाती हूँ। ये एक जबरदस्त चेंज आया मेरे अंदर। एंड नॉलेज भी आया बहुत सारी चीजों का, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ तक हमको करना है, कहाँ रुक जाना है, कब गुस्सा होना है एंड कब शांत रहना है, ये सब चीजों का मुझे पता चला। नॉलेज इज पावर। तो मान लीजिए जैसे एक पावर आया मेरे अंदर, ये भी एक चेंज था मेरे फ्रॉम बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स एंड आफ्टर ज्वाइनिंग द कोर्स। नाउ व्हेन कमिंग टू माय मैडम अर्शदा मैम, हमारी जो टीम लीडर हैं, वो हमारा ख्याल, मेरी माँ से ज्यादा वो मेरा ख्याल रखती हैं। जब भी मेरे लाइफ में कोई परेशानी आई वो मेरे साथ खड़ी रहती हैं, वो परफेक्ट सोल्यूशन
बताती हैं। उनका सोल्यूशन सिर्फ दुनियावी नहीं रहता, दुनियावी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दुनियावी सोल्यूशन ऐसा नहीं रहता। अल्लाह के अलाइनमेंट, अल्लाह के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अलाइनमेंट में उनका सोल्यूशन रहता है, जिससे कि मैं प्रॉब्लम भी सॉल्व करती हूँ एंड मेरा रिश्ता भी अच्छा रहता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे हस्बैंड के साथ या ससुराल वालों के साथ या फिर अपने मेरे मदर साइड रिलेशन के साथ अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अच्छा सोल्यूशन देती है, हमेशा एक रॉक की तरह मेरे साथ खड़ी रहती हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, जो भी टाइम पे मैं उन्हें मैसेज करती हूँ वो प्रेजेंट रहती है उसे सॉल्व करने के लिए। उनका इतना सपोर्ट एंड राइट टाइम पे राइट पुश, उसकी वजह से ही मैं आज लेवल 4 पे आई हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सारी चीजें महसूस करने की हैं। जब आप ज्वाइन करेंगे तब जाके ही आप महसूस कर पाएंगे ये सारी चीजें। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी आइए, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाइए, खुद भी ट्रांसफॉर्म होइए एंड अपने घर वालों को भी ट्रांसफॉर्म करिए। आपको फुल सपोर्ट मिलेगा इधर। एंड एक और चीज, हम अक्सर जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तब हम नहीं सोचते पैसे खर्च करते टाइम, जितना भी वो हम खर्च करके मनपसंद चीज ले आते हैं। लेकिन जब ऐसा कोई दीनी इल्म हासिल करने की बात हो तो फीस की जगह पे हम बहुत सोचते हैं इतना पैसा क्यों, ऐसा क्यों। ये जायज जगह है जहाँ पे हम माल लुटा सकते हैं, तो यहाँ पे माल लुटाइए, अपने आप को सुकून में लाइए, अपने आप के अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो पावर लेके आइए। तो यहाँ पे माल लुटाइए, ज्यादा सोचिए मत, बस अल्लाह का नाम लीजिए और ज्वाइन हो जाइए इस कोर्स में। बस यही मैं कहना चाहती थी। एंड वन मोर थिंग, सक्सेस हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही हमें मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम कंफर्ट जोन में बैठे एट द सेम टाइम हम सक्सेसफुल हो जाएं, चाहे वो दुनिया की सक्सेस हो या आखिरत की सक्सेस हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, ऐसा नहीं हो सकता कि आप आराम से आप अपने टाइम से उठते हैं, टाइम से खाते हैं, टाइम से सोते हैं और आपका बिजनेस भी एकदम क्लिक हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, टाइम देना पड़ता है, तभी जाके आपको सक्सेस मिलता है, एटलीस्ट इन द इनिशियल डेज। तो ये भी वैसा ही है, हर अच्छी चीज के लिए टाइम एंड एफर्ट्स लगते हैं। तो शुरू में मैं काफी परेशान रहती थी मैडम से कि क्या मैडम संडे के दिन भी मुझे पढ़ाई करना पड़ता है। तो मैं मैडम को ये बार बार कहती थी। तो बाद में मुझे समझ में आया कि इट टेक्स ओनली हाफ एन आवर और 1 आवर डेली टू स्पेंड टाइम विद कुरान। एंड व्हेन आई डू दिस, अर्ली मॉर्निंग में ये करती हूँ, एंड व्हेन आई डू दिस इट प्रिपेयर्स मी फॉर द डे। मुझे बहुत खुशी देता है, सुकून देता है एंड ए काइंड ऑफ पावर मेरे अंदर आ जाता है टू डील विद द प्रॉब्लम्स। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप लोग भी ये सब महसूस करेंगे, अल्लाह का नाम लीजिए और इसमें ज्वाइन हो जाइए, ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए। बस जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जज़ाकल्लाह खैर नादिया, बहुत अच्छे से बताया आपने आपका लाइफ जर्नी, और मैं जानती हूँ कि कितने डिफिकल्टी के साथ सब डिफिकल्टीज को ओवरकम करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की हिकमत शामिल है इसमें बेशक। और दीन के रास्ते में हम जितने कदम आगे बढ़ेंगे, अल्लाह ताला हमें हर एक कदम के लिए नेकी अल्लाह ताला लिख देंगे इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाहु खैर नादिया जी। उर्वा फातिमा, आपको कुछ डाउट है? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम जूस का मतलब क्या है मैम? जूस का मतलब पारा। हम जो कहते हैं ना कुरान में 30 पारे है, पहला पारा, दूसरा पारा। जी जी। और पारा मैम ये मतलब और एक मेरे को ये डाउट था कि लाइक वर्चुअल क्लासेस से ज्यादा अपने को लाइक लाइव क्लासेस रहते तो जरा और अच्छा रहता था बोल के, वैसा भी है। लाइक वर्चुअल क्लासेस में आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग क्या होता बोले तो डिस्ट्रैक्शन ये वो, मतलब ऑनलाइन बोले तो थोड़ा बहुत वो हो जाता ना डिस्टर्बेंसेस एंड ऑल, लाइव रहता तो बहुत अच्छा रहता था बोल के सोच रही थी मैम मैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? करेक्ट है आपका कि वर्चुअल क्लासेस मतलब सोशल मीडिया से सिर्फ एक वीडियो देख के हम कैसे पढ़ाई करें। तो इसके लिए तो ग्रुप्स बनाए गए हैं कि टीम लीडर्स पूरा ख्याल रखते हैं कि आपसे कोई भी वीडियो में बताई गई कोई भी आयत छूटे ना। जब हम रिवीजन क्लासेस लेते हैं वीकली, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, जो भी हर एक की डिमांड रहती है उस हिसाब से वीकली रिवीजन क्लासेस रहते हैं। तो टीम लीडर पूरा ख्याल रखते हैं कि हर एक मेंबर को, उनके टीममेट्स को हर एक आयत का मतलब समझे,
तालीमुल कुरान के स्टूडेंट्स को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन समझे, तफसीरुल कुरान और तालीमुल कुरान के स्टूडेंट को हर एक आयत के पीछे क्या तफसीर है, क्या शान नुज़ूल है, क्या हदीस है, क्या फिक है, इस्लामिक नॉलेज लॉज के क्या रूल्स है, सब कुछ पता चलता है। और रही बात अभी लाइव क्लासेस की, तो अभी तो मैं आपको प्रॉमिस नहीं करती कि लाइव क्लासेस हम रखेंगे, बट इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो ये भी हो सकता है। तो हम लोग प्रे करते हैं कि इंशाल्लाह ये सरप्राइज भी मिले इस साल के बैच को, जो कि इसके पहले वाले बैच को नहीं था। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम ये पॉसिबल कर सके, डेली नहीं, हर एक वीडियो को नहीं, तो एटलीस्ट वंस इन अ मंथ या वंस इन अ 15 days हम करें। बट अभी मैं किसी चीज का प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वी विल थिंक अबाउट इट एंड वी विल वर्क ऑन इट। बट आप इस बात को लेके ना बिल्कुल परेशान मत होइए कि आप कहीं भटक जाएंगे, नहीं, टीम लीडर्स आपको भटकने देंगे ही नहीं। And आप ma'am, लोग monthly fees 1500 है, right? नहीं, ये कैसा है ना, लेवल 1 की फीस मतलब हर एक लेवल टोटल 30 पारा है, इसलिए 5 पारे का एक लेवल, मतलब टोटल 6 लेवल हो गए। हर एक लेवल की 5500 रुपीज हर एक लेवल के लिए। इसका क्या मतलब हुआ कि आप 5 पारों के लिए 5500 रुपए। इट इज इन्वेस्टमेंट फॉर जन्ना। इंशाल्लाह ताला मैं आपका वेट करूंगी कि आप ज्वाइन हो जाएं इंशाल्लाह ताला, और फिर हम राब्ता कायम करें। चैट बॉक्स में आपको लिंक दी गई है और कॉन्टेक्ट नंबर्स भी है, तो किसी भी नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। किया आपने? व्हाट्सएप ग्रुप में आ गई? और किसी को कोई डाउट है? जी मैम, जी मैम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आमीना, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम हमें टाइमिंग क्लास की टाइमिंग मालूम करना है, और जी ये लेवल 1 का ड्यूरेशन कितना है? हाँ, टाइमिंग के बारे में पहले बताती हूँ। टाइमिंग ऐसा रहेगा कि यूट्यूब पे ऑलरेडी लेक्चर्स है, तो हर एक वीक में आपको 2 वीडियोस आपको पोस्ट किए जाएंगे, जो कि आपका ग्रुप बनाया जाएगा, जो टीम लीडर्स आपका ख्याल रखेंगे। ओके, तो उस ग्रुप में आपको वीडियोस पोस्ट किए जाएंगे। अभी 2 वीडियोस है आपके पास, पूरे 1 वीक का टाइम है। आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना वो वीडियो देख के अपने नोट्स लिखना जरूरी है, बिकॉज अनटिल अनलेस आप लिखेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और जब टीम लीडर के साथ आपकी रिवीजन होगी, उस वक्त जो आपने वीडियोस देखा है, जो लेक्चर समझा है, जो नोट्स समझे हैं, टीम लीडर आपके साथ डिस्कस करेंगी, और कुछ बातें नहीं समझ में आए तो वो आपको एक्सप्लेन करती है। तो ये रहा टाइमिंग का, कि आप अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से अपने घर पे रह के पढ़ाई कर सकती है। और दूसरा सवाल था आपका कि एक लेवल कितने साल का होगा, क्योंकि लेवल 1 में जूस 1 है और इट इज न्यू टू स्टूडेंट्स, कि सब कुछ डिटेल में पढ़ाई करना, होमवर्क करना, नोट्स लिखना, ये एक अलग से नया आ जाता है ना, तो अपनी लाइफ थोड़ी चेंज हो जाती है। तो ये सब सोच के हमने लेवल 1 के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा रखा है। तो लेवल 1 कंप्लीट होने के लिए 1 साल इंशाल्लाह ताला लगता है, और लेवल 2 थोड़ा कम टाइम लगेगा, लेवल 3 उससे थोड़ा कम टाइम लगेगा। 15 पारे कंप्लीट होने के बाद ऐसे आपको लगेगा कि मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करूं, बस अभी मुझे और रहा नहीं जाता है, तो लेवल 4, 5, 6 तो तीनों लेवल आप 1 साल में कंप्लीट करेंगे। तो बॉटम लाइन इज कि पूरा कंप्लीट तालीमुल कुरान आपका 4 इयर्स में कंप्लीट हो जाता है इंशाल्लाह। अच्छा सिर्फ लेवल 1 में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि सब कुछ नया है ना, वर्ड्स भी नए हैं, सिस्टम नया है। और ये तो एवरी 4 संडे साल होती है क्लास? नहीं, वो एवरी सैटरडे संडे ऐसा नहीं है। आपकी टीम लीडर आपके साथ डिस्कस करेगी और आपके मेंबर्स के साथ टाइम डिसाइड करेगी, डिस्कस करके सबकी सहूलियत के हिसाब से एक टाइम, या वीक में 2 बार। कभी कभी ऐसा होता है कि टीम में 15 मेंबर्स है, तो सबको एक टाइम सुटेबल नहीं होता, तो इसलिए 2-3 बार भी रिविजन चलते हैं। प्लस इस साल से हम लोग ये एक नया ये कर रहे हैं कि वर्किंग लेडीज और स्टूडेंट्स के लिए हम नया सेपरेट बैच बनाएंगे, ताकि उनके लिए, क्योंकि क्या होता है एक ही ग्रुप में अगर वर्किंग लेडीज भी है एंड होम मेकर्स भी है, तो टाइम एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इस साल से हम लोग स्टूडेंट्स के लिए और वर्किंग लेडीज के लिए डिफरेंट ग्रुप बनाएंगे, तो उनके टाइम की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो इंशाल्लाह। और जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूएस है, कनाडा है,
اور ان کا ٹائم لائن الگ رہتی ہے, ٹائم ڈفرنس رہتا ہے, تو اس حساب سے ان کو ٹیم لیڈر دیا جاتا ہے, سو دیٹ دا ممبرس کے ساتھ ان کا ٹیم لیڈر کا ٹائم میچ ہو. تو آپ کی جو بھی ٹیم لیڈر رہے گی آپ سے ڈسکس کر کے آپ کی سہولیت کے حساب سے ریویژن رکھے گی انشاءاللہ. آپ وہ چیٹ باکس میں دیکھیے واٹس ایپ لنک ہے, اس پہ کلک کر کے آپ واٹس ایپ گروپ میں آ جائیے, تو وہاں پہ ہم سب موجود ہیں. آپ کو جو بھی کتنا بھی آپ کو لگے کہ ہاں جوائن ہو گئے نا الحمدللہ, جو من میں آئے ڈاؤٹ پوچھیے, ہم انشاءاللہ ہے یہاں پہ. جی جوائننگ پروسیس ہاں میں بتاتی ہوں. وہاں پہ وہی جیسے آپ نے وہاں پہ ابھی گروپ میں انشاءاللہ میں ایک آڈیو میسج کرتی ہوں آپ کو, وہاں پہ آپ کو پیمنٹ ڈیٹیلز بھی دیتی ہوں, کہاں کیسے ٹرانسفر کرنا ہے, کیا کرنا ہے, سب کچھ بتاتی ہوں, اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ کرتی ہوں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جی اور کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ الحمدللہ گروپ میں جو بھی جوائن ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی سب کو پروسیس بتاتی ہوں, اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی دیتی ہوں اور کیسے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. میم مجھے ایک بات کرنی تھی. جی شازیہ. ابھی میں نے آلریڈی آپ کو میرا انٹروڈکشن تو دیا ہے, بس اگر کوئی ورکنگ لیڈی ہے یا کوئی بہت سارے کاموں میں بزی ہے تو ایک چیز کا ایشورنس دے سکتی ہوں کہ یہ قرآن کی اسٹڈی کبھی بھی اپنے کمفرٹ زون میں نہیں ہوگی. کہیں نہ کہیں ایک ایکسٹرا ایفرٹ, وہ جو ایکسٹرا کرنا ہی پڑتا ہے اور تھوڑا ایکسٹرا ہارڈ ورک لگتا ہے. اسٹارٹنگ میں ہو سکتا ہے تھوڑا ڈیفیکلٹی آئے گی اور ہو سکتا ہے پرابلمس بھی زیادہ ہوگے, لیکن جیسے جیسے پروسیس, جیسے جیسے اپنی جرنی بڑھتی ہے, جیسے جیسے ہم ہر ایک لیول کو کراس کرتے ہیں, ایک جوز سے دوسرے جوز میں جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے آپ آسانی دیتے ہیں اور اپنے وقت میں اور اپنے کام میں بھی برکت دیتے ہیں. بس ایک انیشیٹو لینے کی دیری ہے. ایک پازیٹیو انیشیٹو سے لو کہ یا اللہ میں یہ کورس جوائن کر رہی ہوں, آپ آسانی دے دو. یہ خود میرے ایکسپیرینس سے بول رہی ہوں, کیونکہ ہاسپٹل ڈیوٹیز کرنا, بچوں کو سنبھالنا, مطلب اور گھر کا کام وداؤٹ اینی زیرو بیک اپ سپورٹ, مطلب بچوں کے کپڑے استری کرنے سے لے کے, کھانا بنانے سے لے کے, ٹیوشن سے لے کے جانا, مطلب میری قرآن کی پڑھائی یا تو رات کے 12 بجے ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ سب نے ایسا ہی کرنا چاہیے, بس میرا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں. یا تو رات کے 12 بجے کے بعد یا تو صبح میں 4 بجے. کبھی ہاسپٹل میں میرے نوٹس لکھتی ہوں, کبھی کیمپ سائٹ میں لکھتی ہوں, کبھی ٹیوشن میں جب میرے بچوں کو چھوڑنے جاتی ہوں گاڑی میں لے کے, گاڑی میں میری قرآن کی بک اور نوٹس لکھتے رہتی ہوں, کیونکہ وہاں 1 گھنٹہ مجھے رکنا ہے میرے بچوں کے لیے. بس یہ ایکسٹرا ایفرٹ کی ایک ضرورت ہے, نیت ایک ہونی چاہیے. آپ نیت کر لو, اللہ تعالیٰ اس میں آسانی دے گا. اور یہ کنسسٹنٹ ایفرٹ ہے, کبھی اوپر کبھی نیچے, یہ تو ہوتے رہتا ہے. اسموتھ جرنی کا ایکسپیکٹیشن مت رکھو, لیکن ہو جاتا ہے. بس ایک انیشیٹو لے لو آپ. الحمدللہ بہت بہت بہتر بات کہی آپ نے کہ قرآن کی پڑھائی کرنی ہے ہمیں. صرف ابھی تک ہم جیسے قرآن پڑھ رہے تھے ویسا نہیں, ابھی پڑھنا ہے, ساتھ ساتھ اسے سمجھنا بھی ہے. تو تھوڑا کمفرٹ لیول سے باہر آنا ہی پڑے گا, لیکن جیسا کہ پہلے میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر ایکٹ جو ہمارا ہے دین کی طرف جو بڑھ رہا ہے, قرآن کو سمجھنے کے لیے جو بھی ہم قدم اٹھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کا ہم ہمارے نیکی کے لیے ثواب ضرور دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آفٹر آل ہمارا سب کا مقصد جنت حاصل کرنا ہی ہے. جی نکھت جبین, انمیوٹ یور سیلف. السلام علیکم. وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Okay, وعلیکم I just want to السلام. share my sharings. I want to share my experience. Okay, मैं level 1 की student हूँ, but Arshada, you know me. Okay. Yes. I'm a group. Actually क्या है ना, मैं ये न्यू स्टूडेंट्स तो जो है उनको मेरा शेयरिंग जो एक्सपीरियंस है वो बोलना चाहती हूँ. देखो जी दारुल अरकम में है ना, जमना है ना, ये तो सच में इट इज अ ब्लेसिंग्स फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला. आई टेल यू, सबसे बड़ी बात है ना, हम लीडर्स इतना अच्छा गाइड करते कि हमें लगा है ना, जो हमें चाहते हैं हमें उससे बढ़ को हमें ना हमारा अपने आप को देते थे. एंड सपोर्ट इज लाइक हम ना है ना एक दूसरे का सपोर्ट देते, फ्रेंड्स का भी सपोर्ट, इतना अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है. देखो हमें है ना अपने खुद के भान भाई, अपने खुद के ससुराल, सब परेशान है, सब कुछ भूल जाते, सब भूल के ना हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम खुद को इन्वॉल्व कर लेते. हमें ऐसा नहीं कि हम इन्वॉल्व करना नहीं चाहे तो भी हम इन्वॉल्व हो जाते. एंड एक दिन उन लोगों को नई बात करे, उन लोगों को एक दिन हम ना ऐसा नहीं मिले, नई बात करे तो भी है ना हमारा दिल इतना डिप्रेशन में जाता है, इतना मायूसी छा जाती घर में, उतना
एंड सुभान अल्लाह कुरान तो हमेशा रहता है, क्योंकि हमें ऐसा एक दूसरे को मोटिवेट करना, एक दूसरे के साथ करना, ऐसा हो रहा है कि जो कुरान के हर आयत, हर लेसन, एंड अल्हम्दुलिल्लाह तुम सब जो भी ज्वाइन करेंगे, करने के बाद आप लोग खुद है ना वो डिफरेंस फील करेंगे। जब ज्वाइन करने से पहले कैसे थे, ज्वाइन करने के बाद कैसे हैं करके। एंड पूरे लीडर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, पूरे लीडर्स उस्ताजा से लेके पूरे निखत शरीफ से लेके पूरे भी है ना इतने डाउन टू अर्थ थे। ओके, आई हैव विटनेस्ड ऑन माई ओन, क्योंकि मैं है ना इतना न्यू थी, मैं इतना शर्माती थी बात करने के लिए, किसी के पास कुछ भी शेयर भी नहीं करती थी मैं दारुल अरकम ज्वाइन करने से पहले। बट मुझे इतना ऐसा होगा, हर एक मीटिंग में कौन सा भी सेशन हो, मैं हाथ से बैठ ही नहीं सकती कि मैं मेरे शेयरिंग बोले बगैर, वो उस्ताजा की सेशन हो या उस्ताजा नहीं से सेशन हो, आई कुडंट सिट विदाउट शेयरिंग माय शेयरिंग। तो ऐसा ऐसा एक है ना चेंज आ जाता है दारुल अरकम ज्वाइन करने के बाद। सुभान अल्लाह, कुरान में जब इन्वॉल्व होते हैं इतना मिलता है कि मालूम होता है कि या अल्लाह हमने कैसे एक अंधेरे में से रखो रोशनी की तरफ लेके आया, तो करके बोलकर अल्लाह का ये है ना शुक्रिया अदा करने का, हर सांस में अल्लाह को है ना अल्हम्दुलिल्लाह बोलने का जी चाहता है। तो ऐसा है ना, ऐसा ये हो जाता है, यू टर्न ले लेते हैं हमारी जिंदगी। ऐसा इतना घर में भी अमन और सुकून आ जाता है। और हम हालांकि इतना आपके सराउंडिंग के खुद के लोग है ना कि आज तुम्हारा क्लास नहीं है क्या, क्लास अटेंड करो, तुम्हारा कब है टाइमिंग, क्योंकि उन्होंने भी अडॉप्ट कर लेते हैं तुम्हारे टाइमिंग को। तो इट इज द टाइमिंग, दैट इज क्या बोलते हैं टाइमिंग, आप जैसा आप है ना इस टाइमिंग देंगे उसके हिसाब से क्लासेस माशाल्लाह से अच्छा स्मूथ से जाएंगे, अच्छे से पढ़ सकेंगे हमें। एंड एक्चुअली देखने का तो देखो माशाल्लाह से आज सेशन में पूरे सिस्टर्स बहुत अच्छा एक्सप्लेन करे, आई कुडंट मिस एनीथिंग। नहीं तो मैं एक्चुअली बाहर जाने वाली थी, फिर भी आई सेड नो आई हैव टू अटेंड दिस मीटिंग करके बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह से इवन ग्रुप मेंबर्स भी हमारे माशाल्लाह से इतना सपोर्टिव है, पूरे ग्रुप मेंबर्स सब कुछ ना कुछ है ना निखत ऐसा निखत नहीं ऐसा करके बोल के मोटिवेट करना, एंड उनके नोट्स है ना ऐसा आता है क्या करके इसमें क्या मिस्टेक्स करके उन्होंने डाउट्स पूछे, मुझे क्लियर हो जाता है, मेरे डाउट्स में भी बहुत सारे क्लियर होते, एंड मुझे जो समझ में आता है उन्होंने के साथ शेयर करना। दैट इज हाउ दिस लाइफ विल गो। इंशाल्लाह यू पीपल विल बी एंजॉयिंग आफ्टर ज्वाइनिंग दारुल अरकम। इंशाल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि जो भी है ना ज्वाइन करने में हेसिटेट कर रहे सब ज्वाइन करें दारुल अरकम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर आपकी बातें। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। और किसी को कुछ डाउट है या कुछ समझा नहीं, कुछ पूछना है, या तो मैं एंडिंग दुआ पढ़ के आज के सेशन का एंड करती हूँ इंशाल्लाह। अगर बाद में भी आपको ऐसे लगा तो जो चैट बॉक्स में आपको व्हाट्सएप लिंक है उसको आप कॉपी करके अपने पास रख लीजिए, सेव करके रख लीजिए। बाद में भी आप सोच समझ के उस पे लिंक पे आ जाइए, ग्रुप में आ जाइए, या अभी ग्रुप में आ जाइए, बाद में सवाल पूछिए। अल्लाह ताला रास्ते आसान करेंगे सबके लिए इंशाल्लाह ताला। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।